Class. Yes or no? Okay. Today we will go for the deep one. Okay, hanga hodre vast bhal aitida, but whatever the necessary items for your syllabus, we will learn that. Okay. The first one, if you are having the private company, okay, then the capital subscription admale you should go for the listing of the shares. Listing of shares. Okay, listing of shares. First in the private company ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆರ್ ಕಂಪ್ನಿನೇ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ಒಂದು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪ್ನಿ okay next you can go for the capital subscription otherwise you can start directly the public company you can go for the capital subscription. Okay, to have the capital subscription, first, if you are starting with a new company start ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ if you are starting the new company, then what are the steps you have to do? Okay, first you have to appoint some persons. ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು some persons appointment ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾರ್ಯಾರು ಅವರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಯಾರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ನೀವು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಓಕೆ ಹೂ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ICSI. Who should be the secretary? He should be member of ICSI. Okay, ICSI means ಬರ್ಕೋರಿ ಇದನ್ನ what is ICSI? Institute of Company Secretary. Company Secretary. Institute of Company Secretary. Secretary of India last I. Correct? Then first ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ನೀವು ಓಕೆ ಒಬ್ಬನ ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೆನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಏನೇನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೈನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವನ ಜೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎದ್ರದ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀ ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರ್ತಿ ಓಕೆ ದೆನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಓಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅವಂಗ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪರ್ಸನ್ that the person is called as company secretary. Okay, then who is company secretary? I will give the simple introduction about the company secretary. The company secretary he is going to be the officer in the company. He is going to be the officer in the company who is going to take care of all the departments. Okay, and related to the company law related ಏನೇನ್ activities ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ who is going to conduct that company secretary, and he has so many functions. Okay, in the next chapter we will discuss about the company secretary. Okay, the first ಗೆ subject company secretary ಅಂತ ಇತ್ತು. Okay, secretarial practice ಅಂತ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಅದನ್ನ ಕಂಪನಿ ಲಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಓಕೆ ಆಫ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಓಕೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ಕೋರಿ ಇದನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ brokers and auditors. Appointment of bankers, brokers and auditors. First ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. He is going to take care of all the functions relating to the issue of shares and ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ secretary. He will be the member of the company secretary of India. He is like a CA. Okay, there are
three professional courses in for the commerce background, that is the CAS, CA and CMA. Okay, these are the professional persons. Iವ್ರಿಗೆ knowledge ba irdate. Okay, they are going to take care of the company activities relating to company law and such things. Okay, ಯಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರ? Company secretary. CA is going to take care of the auditing. Okay, then CMA is going to take care of cost audit. Okay, then ಈಗ ನಮಗ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನೈತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಹೌದಲ್ಲ? ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮುಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದ ಶೇರ್ಸ್, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ from the shareholders. Okay, you cannot receive the cash. Yes or no? You should have a particular banker there. ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಷ್ಟ, ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ರೋಕರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ. ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಐತಿ. Okay, this gap should be filled by the brokers. Who are the brokers? Who are the facilitators and solicitors regarding the issue of the shares. Okay, equity shares ಅನ್ನೋದು issue ಮಾಡೋದು, ಅದರದ exchange ಮಾಡೋದು, listing ಮಾಡೋದು, ಇದರೊಳಗೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರ? Okay, they are the professionals. ಯಾರು? brokers. The company's work is not to conduct so many other functions which are not related to the operations. Company ಏನು? if you are manufacturer of the company, pen, the company tali ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು? pen manufacturing though. He is not going to take care about of the auditing. He is not think about the finance related issues. He is not think about the company law. Then ಇಂಥವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನವ? ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರ. The broker is going to get the outsource. Brokers ವರ್ಕೇ ಅದು. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು, ಶೇರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಇಂಥವ್ ಕೆಲಸ ಯಾರದು? ಬ್ರೋಕರ್. ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಒನ್ ಬ್ರೋಕರ್. ಓಕೆ, ಯು ನೋ ದಟ್ ದ ಬ್ರೋಕರ್ ವಾಸ್ ದ 1992 ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ದೊಳಗ ಒಂದು ಬ್ರೋಕರ್ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಯಾರು ಅವನ ಹೆಸರೇನು? ಹರ್ಷದ್ ಮೆಹ್ತಾ. ಹರ್ಷದ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಬಂದತ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಇದನ್ನ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್. ಓಕೆ, ಹರ್ಷದ್ ಮೆಹ್ತಾ ವಾಸ್ ದ ಬ್ರೋಕರ್. ಓಕೆ, ಇಂಥ ಬ್ರೋಕರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಆಡಿಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ವಿ ಶುಡ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಸಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಇವ್ರ ಜೋಡಿ ಅಷ್ಟ್ರ ಜೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಇವ್ರ ಜೋಡಿ ಅಷ್ಟ್ರ ಜೋಡಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಜೋಡಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದು, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಅದ್ ನಿಂದು? ನೀ ನಡು ಕೈ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ. ಸರ್ವಿಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ? ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. Okay, we should have an agreement with the brokers also. What the percentage of commission you are going to get? Brokers ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು, ಶೇರ್ಸ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಇಂಥ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬ್ರೋಕರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಯು ದ ಕಮಿಷನ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್? ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟ್ ವಿತ್ ಆಡಿಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಏನೇನ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಐತಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. Okay, the next, if you are a new company, ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತು, then what you have to do? You have to appoint the managing director. ಯಾರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? appointment of managing director or manager or CEO. Okay,
some company will have the MDs. ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ದೊಳಗೆ MDs ಇರ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ದೊಳಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳ CEO ಇರ್ತಾರ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಭಾಳ ಕಂಪ್ನಿದೊಳಗೆ CEOಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪ್ನಿದೊಳಗೆ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಂಪ್ನೀಸ್ದೊಳಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್. ಇವ್ರಿಗೆ ಮೂರು ಮಂದಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಸನ್. ದೇ ಆರ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ದೇ ಆರ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವರೇ. ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಯಾರು ತಗೋತಿರ್ತಾರ? ಇವರೇ. ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್. ಯು ನೋ ದ ಗೂಗಲ್ ದ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಯಾರಿದಾರ? Dear students, I am asking you only, who is the chief executive officer of the Google? Google CEO ಯಾರಿದಾರ? Who is the CEO of the Google? Sundar Pichai, Rajkumar Mudalgi, correct answer. Who is the CEO of Microsoft? Who is the CEO of Microsoft? Who is the CEO of Microsoft? Satya Nadella. They both are from India only. Okay, Satya Nadella and this. Okay, Tito. Okay. Then third ಆದ್ಮೇಲೆ fourth ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? You are going to, what you are going to in the fourth stage, you are going to approve. Okay, ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ? approve the seal. ಸೀಲ್ ಇರ್ತೈತೆ, ಒಂದು ಸೀಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬನ ಕೈಯಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಸೇಫ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾರು ಇಂಥದೊಂದು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ ಸೀಲ್. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೀಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೀಲ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ? ದೆನ್ ಸೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಅಟೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಈಗ CA ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾರ ಗೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೀಲ್. ಓಕೆ, ಆ ಸೀಲ್ ಹಾಕಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಂಗ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೀಲ್ ಹಾಕಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ. ದಿಸ್ ಸೀಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಸೇಫ್ ಕಸ್ಟಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ? ದೆನ್ ದೇ ಸೇಫ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಯಾರ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ? ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಯಾರ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ? ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೈ. ಫೋರ್ತ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ರೂವ್ ದ ಸೀಲ್. ನಾವು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ತಿಳಿತಿಲ್ಲ? ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಸೀಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೆನ್ ಈ ಸೀಲ್ ಎದಕ್ ಬೇಕ್ರಿ? ಸೀಲ್ ಅಂದ್ರ ಶೇರ್ದೊಳಗೆ ಹೊಡಿತಿದ್ರು. ಈಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸೇಲ್ಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಶೇರ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿ ಸೀಲ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ತಿಳಿತು? ಈಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್. Okay, then the secretary is going to have the custody of this seal. The fourth one is approval of the seal and giving the custody of the seal. Understood? Tiligata dostriyo? Yes or no? Okay, the next one is very important, the sixth one, I hope. Okay, making of contract with underwriting with underwriters. What is underwriting and what is underwriters? One tala itgore, if it's a big company, if it's a good company, one tala itgore, if you are going for the public company, then there should be 100% subscription should be there.
ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ 100% ಆಗ್ಬೇಕಂತಾರೆ 90% ಹಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ABC ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ABC ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನ ನೀ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ 4 ಸ್ಟೇಜಸ್. ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು? ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಈಗ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ನೀವು? ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ. ಓಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ, that should be collected 100%. If you are issuing the 2 lakh shares, then you have to collect the 2 lakh rupees. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಓಕೆ ಅಂದ್ರ ಅಷ್ಟ ನೀವು ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಲೌಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು? ಸೆಬಿದವ್ರು. ಸೆಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೆಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ನಿಂದು ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ, ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಐತಿ, ನಿನ್ ಶೇರ್ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. I told you, if it is a Tata company, definitely there will be 100% subscription. 100% subscription ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ 100 shares, ಆಲ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಟ್. 100 ಶೇರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎದಕ್ಕೆ? ಯು ಆರ್ ಅ ಟಾಟಾ ಕಂಪ್ನಿ, ವೆರಿ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ, ನಿನ್ ಕಂಪ್ನಿದ್ ಏನಾರ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಚಲೋ ಇತ್ತು, ನಿನ್ ಕಂಪ್ನಿ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಚಲೋ ಇತ್ತು, ನಿನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಚಲೋ ಇತ್ತು, ನಿನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಚಲೋ ಇತ್ತು, then definitely the people will take you purchase your sharing. Okay, but when it comes to the ABC Limited, it's a new company. ಇನ್ನ ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್. ಏನಂತೇವ ಅವಂಗ? ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್. ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ? ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ 100% ಶೇರ್ಸ್. ಅವನೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನ. ಯಾರು ತಗೋತಾರ? ಶೇರ್ಸ್ ಯಾರು ತಗೋತಾರ? ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್. ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್. ಬಟ್ ಈ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಾಳ ಇರ್ತೈತಿ ಮಂದಿಗೆ. ಓಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅದಾವ. ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಚಲೋ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅದಾರ. ಓಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ನಿ ಬಾಳ ಏನಿರ್ತದ? ಭರವಸೆ ಬಾಳ ಇರ್ತದ. ಓಕೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಾಳ ಇರ್ತದ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಹಾ ಈ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್, ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾರು ತಗೊಳಿಕ್ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೇರ್ಸ್. ಓಕೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ 100% ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ, no one is going to purchase your company shares, but the condition is there. If you go for the commencement of the business, there should be 100% subscription. ನೀ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಶೇರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ? ದೆನ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅವ್ನ ಜೋಡಿ ಏನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿ? ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ ಜೋಡಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಮ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಂತಿ. ಓಕೆ ಅವ ಏನಂತಾನ? ಆಯ್ತು ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ಹಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಹೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆ ತಗೋತಾನ. ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾನವ? ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾನ. ಓಕೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರ? ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ 100% ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್. ಓಕೆ ದೀಸ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್. ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಖಾಲಿ ಉಪರಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್. ಒಂದು ಶೇರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟನಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ತಗೋತಾರ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್. ತೀತು? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್. ತೀತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು? ಒಬ್ಬ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕೇನ್ರಿ? ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ the 100% confidence about the 100% subscription, okay, you no need to do that. Okay, if you are not having the 100%, even after the not being done the 100% subscription, you can go for the underwriting also.
ಓಕೆ, ತಿಳಿತು ಪಕ್ಕ ಅಷ್ಟ್ರಿಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾತು? If you are having the background of this commerce, I hope you learnt about the underwriting of shares in the share capital. ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ಪಿ ಯು ಸಿ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೀವು. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಅದ್ರೊಳಗ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಇಶ್ಯೂ ಟು ದ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತೀತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ? ಓಕೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ? ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅನ್ನ, ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನಂತೀವಿ? ರೆಡ್ ಹೈರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಸೆಬಿ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಸೆಬಿ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಸೆಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ ಲೀವ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೀವ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ, ಬರ್ಕೋರಿ ಇದನ್ನ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ಈಗ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು, ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ a statement, a statement of leave of prospectus. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಬದಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು? ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಈಗಪ್ಪ 1,00,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅದಾವ ನಿಮ್ ಕಡೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 1,00,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅದಾವ. ಎಷ್ಟು ಅದಾವು? 1,00,000 ಶೇರ್ಸ್. ಈ 1,00,000 ಶೇರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? 1,00,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಳಗ್ ಬಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಶೇರ್ಸ್ ತಗೋರಿಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು? ಎಲ್ಲಾರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲಾಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಶೇರ್ಸ್. 1,00,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇದನ್ನ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಟು ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ? ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದೊಳಗೆ ಮೊದ್ಲು ನಿಮ್ ಕಂಪನಿ ಇರುದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೊಕ್ಕ ಬಂತಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್. ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ more than 8 stock exchanges, but 2 are very important stock exchange. First one is BSE. What is BSE? BSE ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is BSE? BSE. Good. ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. BSE ಅಂದ್ರೇನು? ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು? NSE ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ NSE? NSE ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ? ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ, 7-8 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ನೇ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಇದನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಶೇರ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದಲ್ಲೇ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇವೆ ನಾವು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್. ಇವು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ನೇದೇನು? ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್.
ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಫಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಫ್ ಸೀಲ್ ಆತು ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಸೇಫ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ರಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳತ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟ್ರಿಗೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗ್ತದ ಅಂಡ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟ್ರಿಗೂ